कि पंजाब कांग्रेस का गठजोड़ नहीं हो सकता। पंजाब दे विच जिहड़ी आम आदमी पार्टी की सरकार है वो अकालियां प्रति उहदी जिहड़ी सुर है वो बड़ी नरम है। सत श्री अकाल, तुसीं जुड़े हुए हो पंजाबी रेडियो यूएसए दे नाल ते प्रोग्राम स्पैशल रिपोर्ट दे विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। अज दी इस रिपोर्ट दे विच गलबात करांगे पंजाब की राजनीति बारे ते कौमी राजनीति के बारे, क्योंकि इंडिया गठजोड़ कौमांतरी कौमी पद्धर ते माफ़ करना कौमांतरी ते नहीं है ते पर पंजाब समेत कुछ स्टेटां अजिहियां ने जिथे आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस जां तां आमो सामने ने दूजियां चोणां दे विच विधान सभा चोणां दे विच जां कोई पार्टी जिहड़ी है तो इंडिया गठजोड़ दे विच पर वो कांग्रेस दे नाल सहमत नहीं है। पंजाब दे विच एक रिपोर्ट ते खासी चर्चा हो रही है। वो रिपोर्ट जे उहदा तत्त-सार देखीए तो तत्त-सार ये कहंदा है कि पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस का गठजोड़ नहीं हो सकता। तो दूजे पासे इस रिपोर्ट का ही एक हिस्सा ये कहता है कि पंजाब दे विच जिहड़ी आम आदमी पार्टी की सरकार है वो अकालियां प्रति उहदी जिहड़ी सुर है वो बड़ी नरम है। इस रिपोर्ट नूं खंगालण दे नाल नाल जो लंघे दिनां दे विच सारे राजनीतिक एपीसोड वापरे ने उन्हां दे उत्ते एक एक करके आपां गौर करांगे ते इस सिੱਟੇ ते पहुंचण दी कोशिश करांगे कि जिहड़े इस रिपोर्ट दे विच जां इस खबर दे विच जिहड़े अंशां नूं जिहड़े पੱਖਾਂ नूं छुया गया कि उन्हां नूं आपां 100% एक्यूरेट कह सकते हैं जां उन्हां दे आधार ते किसी सिੱਟੇ ते पहुंच सकते हैं। सो ये रिपोर्ट की कहती है, ये बारे चर्चा करते हैं कि रिपोर्ट है, ये भी तुहानूं जरूर दसांगे। पर कि पंजाब दे विच हुण कांग्रेस ते आप दा गठजोड़ सिरे नहीं चढ़न जा रहा, कि क्यों नहीं चढ़न जा रहा, कारण की ने, किहड़े कांग्रेसी आगू इस गल का विरोध कर रहे हैं। तो दूजे पासे जिहड़ी अकालियां प्रति नरमी की गल है वो नरमी की गल निकली कित्थों है, अकालियां प्रति नरमी का कारण की हो सकता है, कि वाकई आम आदमी पार्टी की अकालियां प्रति नरमी है। सिर्फ इन्हां सारे सवालों को आपां एड्रैस करन दा यतन करांगे। सो पर अगे वधण तो पहलां मैं तिन्नां ही पार्टियां जिहदे बारे गलबात हो रही है, आप ते कांग्रेस ते अकाली दल, इन्हां दे विच लंघे दिनी जो चीज़ां वापरियां ने उन्हां दे बारे आपां एक एक करके गल करदे हां। सब तो पहलां संजीव बरियाणा की रिपोर्ट है जिहड़ी ये गल कहंदी है कि पंजाब दे विच विरोधी धिरां दे इंडिया गठजोड़ के पैर लगण तो पहले ही उखड़ रहे हैं। जेकर केसां का सामना कर रहे साबका कांग्रेसी मंत्रियों की लंबी सूची में देखिए तो पता लगता है कि कांग्रेस पार्टी ही मुख्य तौर पर आप सरकार के निशाने ते है, ना कि सूबे की होर प्रमुख धिर श्रोमणी अकाली दल। करीब 3 साबका मंत्री साधू सिंह धर्मसोत, भारत भूषण आशू ते सुंदर श्याम अरोड़ा अपने कथित वित्ती बेनियमियां दे लई गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि प्लाट अलॉटमेंट केस के साबका वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल नूं पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट तो अंतरिम पेशगी जमानत मिली हुई है। हाई कोर्ट ने साबका जंगलात मंत्री संघ सिंह गिलजियां की गिरफ्तारी उत्ते भी रोक ला दी सी। आमदन तो वध जायदाद के मामले के साबका मुख मंत्री चरणजीत चन्नी पुछगिछ के लिए विजिलेंस मूहरे पेश हो चुके हैं। इस तो इलावा साबका मंत्रियों गुरप्रीत कांगड़, ब्रह्म महिंद्रा नूं भी लगातार पुछगिछ के लिए सद्दिया जा चुका। आप सरकार के सब तो वड्डे आलोचक सुखपाल सिंह खैरा नशे के एक मामले के जेल दे विच बंद ने। सूबा कांग्रेस के करीब 7 चोटी के आगुआं जिन्हां दे विच साबका मंत्री ते संसद मैंबर शामिल है, उन्होंने ना छापण की शर्त ये गल कही है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार वालों तंग किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि ये अनोखा नहीं है, कि ये हैरानीजनक नहीं है कि एक पासे वो इंडिया ब्लॉक के साडी पार्टी कांग्रेस के नाल गठजोड़ की कोशिश कर रहे हैं तो दूजे पासे सानू ही निशाना बना रहे हैं, ना कि अकालियां नूं। कांग्रेसी आगुओं ने कहा कि वो खुल के बोल नहीं सकते क्योंकि उन्होंने पार्टी हाईकमान कौमी पद्धर ते इंडिया ब्लॉक के लिए विचार चर्चा कर रही है। हालांकि एक कांग्रेसी मंत्री ने यह गल कही है कि उन्होंने पंजाब दे विच गठजोड़ सिरे चढ़दा जापदा नहीं। कांग्रेस के एक चोटी के दलित आगू ने आम आदमी पार्टी ते जातिवाद होने का दोष लाउंदे गल कही है कि विजिलेंस ब्यूरो वालों दिता जा रहा दखल असल तस्वीरों का छोटा जिहा हिस्सा है। असलीयत यह है कि समाज के वर्ग सिर्फ एक वर्ग नूं निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार वालों सुख विलास होटल मामले दे विच सुखबीर बादल ते ड्रग्स केस दे विच साबका मंत्री विक्रम मजीठिया विरुद्ध नरमी वरतन का कोई कारण नज़र नहीं आता। विजिलेंस ब्यूरो के एक सीनियर अधिकारी ने गल कही है कि ब्यूरो के कोले चल रहे केसां नूं निजी जां सियासी रंग देनी सही नहीं है। उधर मालविंदर कंग कह रहे हैं कि इंडिया केंद्र विचों भाजपा नूं बाहर करने लई बनाया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल दे विच आप इकल्ली ही पंजाब दीआं सारियां 13 लोक सभा सीटां ते चंडीगढ़ की इक्को एक सीट ते चोण लड़न दे लई तैयार है। इत्थे हुण देखण दी कोशिश करते हैं आपां कि लंघे दिनां दे विच वापरिया की है, कांग्रेसी की सोच रहे हैं। कांग्रेस का एक वड्डा
ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵਾਂ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਇਸ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਪਮੈਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਮੈਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਡਾਰ 'ਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਜय ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਦੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ MLA ਨੇ, ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹੀ ਤੜਕੇ ਵਾਲਾ ਸਵੇਰ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 13 ਦੀਆਂ 13 ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਬਹਿਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾਸਰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਠੋਕੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਗੁਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰੇ ਚੜੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜੂਗਾ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।